Καλησπέρα σας. Good afternoon. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε απόψε εδώ. Thank you very much for being here tonight. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα κομμάτι από την έρευνά μου. I'm going to present you a small piece of my research. Με πολύ λίγα λόγια, η έρευνα που κάνω τα τελευταία χρόνια αναφέρεται στη συνεργασία της εικόνας με τη μνήμη και στην επίδραση αυτών των δύο στο ανθρώπινο σώμα και κατ' επέκταση στον άνθρωπο γενικότερα. My work has to do with the collaboration of memory and image and what it does to human body and in general. Κύρια αναφορά μου τα τελευταία χρόνια είναι άνθρωποι που υποφέρουν από αμνησία, απώλεια μνήμης, παιδικών τραυμάτων και ασθενείς που έχουν υποστεί μεταμοσχεύσεις. Αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον σε αυτά τα περιστατικά είναι ο τρόπος με τον οποίο καταγράφουν την πληροφορία της εικόνας και πώς λειτουργεί το σώμα τους σε όλη αυτή τη διαχείριση. Στο παρελθόν έχω δουλέψει με τον Clive Wearing, μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις ολικής αμνησίας. In the past I've been working with Clive Wearing, one of the most special case of amnesia, total amnesia, όπου ενώ η μνήμη του δεν μπορούσε να ξεπεράσει το 1 λεπτό, λίγο σαν το μύθο για τη μνήμη του Χρυσόψαρου, μπορεί να παίζει μουσική στο πιάνο για πάνω από 3 με 4 λεπτά. Σαν η μνήμη του κομματιού να είναι αποθηκευμένη στο σώμα του. Although he cannot remember a thing, he can play for 3 or 4 minutes piano pieces as if the music is, you know, into his body. Επίσης, έχω δουλέψει με την περίπτωση της Claire Sylvia, όπου μετά από ένα ατύχημα αναγκάστηκε να δεχτεί μόσχευμα καρδιάς από ένα 18χρονο που είχε ατύχημα με τη μηχανή του. Also the case of Claire Sylvia. After an accident, she had to have a transplant of heart. And then she started, seeing that she used to resemble more and more to the young man. Άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι οι καθημερινές της συνήθειες άλλαξαν και άρχισε να μοιάζει πιο πολύ σιγά σιγά με τον νεαρό. Αυτό όμως που θεωρώ αρκετά σημαντικό στην έρευνα, στη δουλειά μου, και θα κλείσω εδώ, είναι η ταινία The Hands of Orlac, τα χέρια του Orlac, γερμανικής παραγωγής του 1926, όπου ο πρωταγωνιστής χάνει τα χέρια του σε ένα ατύχημα και του μεταμοσχεύουν τα χέρια ενός δολοφόνου. But what I think very important in my work is the German film produced in 1926, The Hands of Orlac, where someone loses his hands from an accident. Το σημαντικό όμως είναι ότι η πρώτη μεταμόσχευση χεριών έγινε το 2010 στην Ισπανία. In the film, they put him, fake hands. But the first transplant of hands is really done in 2010 in Spain. Ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ. Καλή συνέχεια. Thanks again.
Hey everybody, long time no see. Hey everybody. I wanted to do Long time no see. this video. Hopefully, I wanted to do this video, by and hopefully processing by what's processing going on, what's I going can on, stop the I process. can stop the process. Since I did the After EMDR, doing the a lot of EMDR, stuff A lot of stuff has just been kind of out come of out whack of balance for me. I mean, I've been having really weird memories and kind of I've been extremely having violent really weird nightmares memories and very violent and just sleepless nightmares nights, really. and just sleepless nights. I've been But I'm trying to keep my appetite up. You know, even if whether I don't an have an or appetite, not, I I'm try trying to eat. You know, that kind of stuff. But today, for the first time in 14 years, For the first time 14 years, in 14 years, 14 I started having a years, body memory. On my right started leg, I having a have body a memory. stab wound. You know, I have this stab And wound on my right it arm, has started and it's kind of started to open up from the inside. from the inside. You know how they do You know it. how they, you know how they start do. from the inside and then they start eventually from come the up to the inside surface. and eventually surface. For some of you, you'll those of understand you what I mean. who know what for I those of you mean, who don't that's know what fine. body memories are, I'm going to For give those you of a you little who tutorial. don't know what a body There memory is a theory, is, I'll give you a tutorial. Amongst the psychological There's this community theory and the amongst psychiatric the community psychiatric and psychological community that when you experience certain sustain abuse, when you sustain experience certain traumas, it doesn't just happen. it doesn't just happen on what it does on a is that it affects on a your superficial cellular level. It doesn't just happen to your body. Your body remembers. I mean, it's that not your just your body mind or your actually brain. remembers, It's not just kind your of brain, your body not just your actually mind, remembers the trauma. but your body remembers the trauma and can I hold had body memories. Can hold up until memories 1997. there. I've had body memories. The scars on my arm, up on until my I legs was and on my chest would just kind about of, you know, 96, open up and 97. bleed. And that's really why I people had thought I body was memories. self-harming. The scars on But my I wasn't. arms and the It was just my body scars on my reacted chest. to memory that it had. would open up Body memories and don't bleed happen just like to they had everyone who's occurred. experienced the trauma. And that's why for a long It's a time kind of people rare thought phenomenon. that I was self-harming. But it does happen. It has occurred, and it has been But I documented. wasn't. It was just my body And reacting research has to a been memory done on that it. it had. Some people believe so that they are it's the called body body memories. remembering. Some And people it just is, think that it's the person harming themselves doesn't happen as a to reaction to everybody the who's body, experienced to trauma. the memory that It their is body a rare has. phenomenon. Anyway, But it does whatever you occur. believe, it has you know, been documented. that's fine. There That's just has fine, been you know. research done on it. I'm not here to change your mind. Some Yeah? people believe that it is the body remembering, and some schools of thought think that it's just the person harming themselves as a reaction to their trauma. Whatever your thoughts are, that's fine. I look like That's crap. fine. I'm not here to change your mind. Yeah, I look like crap. It's been a really rough day. It's been a very rough day. I couldn't go to Had very treatment. fucked up dreams last know, I night, just- and I didn't go to treatment today. I just couldn't bring myself to go. couldn't bring myself because I was waiting I've kind of been waiting all all day, day for the my scar to open up, you know, and I it think stings. that by the time I go to bed tonight, that it will have will opened up, completely you know. open. I'm not And I'm not really, very I'm really pleased not happy with about this because it's like because I just haven't had one for so many years. I have not and the had fact that it's one. happening and all this other crap is happening, And you know, I just the fact that this is happening and that all of this other crap is this happening therapist thinks as a that, result, you know, we've we've I opened up didn't this have door any of these and it things has go to on close. before the EMDR, and my therapist thinks Anyway, that my regular the little door therapist, was Carrie, open she and does do has not been EMDR. closed yet. She thinks that Now, my regular outpatient we have to go on therapist, and Carrie, just close all these doors that does do remain open. EMDR, and my therapist at I'm just Lakeside terrified of EMDR. thinks that I should you talk to know. her about it, see if we can close the door. But I am I'm terrified terrified. about doing anything with EMDR now. I'm terrified. My first experience experience, mine now, didn't mind help. you, it did help with the With memory that we worked that I on. had when my dad died. When my dad That died. did help. But But then all it did this help. stuff, But
all this shit started to happen. And I mean, I don't blame the people that did the MDR. I mean, the person who did the MDR. I don't blame the people. I don't blame the person that did the EMDR. She's a very good therapist, and she does care about the people, you know, there. I think that's why it's scaring me. I always start pushing people away. Maybe that's why I'm scared. I start pushing people away when it looks like they care about me. Someone kind of cares about me, I kind of push them away. I don't want to be hurt by people. I don't want to put my trust in someone who isn't worthy. By anyone. I don't want to. And I don't want to put my trust in people who are just going to take that trust and crush it. So, I don't know. I think I want to talk about stuff that happened in group. I really feel that I want to talk about the stuff that's happening in group, yeah? But I know on the flip side that that's the only way that I'm going to start getting better is if I start dealing with it. If you want to start getting better, you have to start dealing with it. So it's a catch-22. You know, it's a catch-22, really. Body memories... Body memories can be very scary, especially if you experience them for the first time. Really scary, and you don't know what they are. Experiencing it for the first time, you wake up and there's like full of blood, and your body has bruises and everything, and there's bruises on your body. I mean, it can manifest itself into anything, really, whatever the trauma is. Into anything, whatever your trauma was, it can manifest itself. Now, usually in that. To absorb this memory, usually. To absorb the memory that's related to whatever your body is remembering. It's like it's in 3 steps. It goes in 3 steps. And it doesn't really matter what the order is. And it doesn't matter which order it goes into. It's body memories, flashbacks, and nightmares. That's how it's worked for me. I don't know. At least that's how it was for me. I mean, I don't know if everyone's like that, but that's how I function, you know. And then finally, I kind of absorb the memory. But then I absorb the memory, and the memory is mine. Not that the memory has to necessarily belong to anyone. I don't know if it necessarily belongs to anybody, but I'm not real happy with the situation. So I'm really not happy. I wanted to process that and hopefully stop what's going on. I guess I'll keep you guys updated and let you know tomorrow or Sunday. I wanted to process all this and hopefully if it did open all the way. I guess I'll kind of keep you guys updated. I hope you guys are well. Tomorrow or any day. And sorry I've been away. Finally does open hopefully things are getting back on track. Anyway, that's it, I think. Take care. I hope you guys are well. And sorry I've been away for such a long time, but hopefully things will go back on track now and, you know, take care. Ακούστε με. Έρχομαι από πουθενά. Από πουθενά προέρχομαι. Τίποτα πίσω μου. Πίσω μου κανείς. Είμαι εγώ. Μόνον εγώ. Εγώ και κανείς άλλος. Εγώ και άλλο τίποτα. Κοιτάξτε. Ακούστε. Καμία ιστορία. Κανένα πρόσωπο. Μόνον εγώ. Αυτό που είμαι. Αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό και κανείς άλλος. Έτσι θα αρχίσουν όλα. Το ξέρω. Μόνον έτσι μπορούν να αρχίσουν. Να είμαι εγώ. Να είμαι μόνον εγώ. Και να νιώθω μόνον εγώ. Και τίποτα πριν από μένα. Και τίποτα πριν από μένα κανείς. Πριν από μένα κανείς. Από πουθενά να έρχομαι. Από πουθενά να προέρχομαι. Αυτό είναι να είμαι αυτό που είμαι. Έτσι μπορούν όλα να αρχίσουν. Επειδή νιώθω έτσι. Όλα τώρα μπορούν να γίνουν. Επειδή νιώθω έτσι. Όλα από μένα. Εγώ και άλλος κανείς.
Τίποτα. Τίποτα. Και από πουθενά να προέρχομαι. Πουθενά. Το νιώθω. Το νιώθω. Τώρα αρχίζω. Μόνο τώρα μπορώ να αρχίσω. Το νιώθω. Γεννιέμαι. Καμία ιστορία. Κανένα βιβλίο. Κανένα τοπίο. Δεν έχω τίποτα να φέρω στο μυαλό μου. Τίποτα δεν έχω. Το μυαλό μου είναι άγραφο. Τίποτα δεν μου φέρνει το μυαλό μου. Από πουθενά προέρχομαι. Τίποτα. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω μνήμη. Το σώμα. Εγώ δεν θυμάμαι. Αυτό είναι. Το σώμα. Είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι. Πόλεμοι. Εποχές. Αναταραχές. Ό,τι είναι το σώμα. Είμαι το σώμα μου. Τίποτα άλλο. Άλλος κανείς και πουθενά. Κανένα τοπίο. Ούτε να κοιτάξω, ούτε να αγγίξω. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Επειδή έχω σώμα ξεχνώ. Η μνήμη. Εγώ είμαι η λύθη. Εγώ δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Λύθη. Εγώ είμαι το σώμα μου. Είμαι. Κοιτάξτε με. Ακούστε. Είμαι σώμα. Μόνον σώμα. Είμαι τόσο πολύ το σώμα. Το σώμα είναι το περισσότερο. Περισσότερο τίποτα δεν μπορεί να είναι. Τίποτα δεν είναι περισσότερο. Αρκεί να είναι σώμα. Το σώμα να είναι σώμα. Αρκεί αυτό. Σώμα. Όχι θέα του σώματος. Όχι ερμηνεία. Όχι αντιμετώπιση. Ούτε αξιολόγηση. Όχι ιεράρχηση. Όχι διαβάθμιση. Και ούτε ψηλά και ούτε χαμηλά και πουθενά αλλού. Και μόνο αυτό που είναι. Να είναι αυτό που είναι. Σώμα. Να είμαι σώμα. Όχι μισό και όχι καταμερισμένο. Και όχι υποτιμημένο. Και όχι όσο μπορούμε. Και όχι όσο θέλουμε. Και όχι όσο χρειάζεται. Και όχι όσο πρέπει. Και όχι όσο εδώ. Και όχι όσο εκεί. Φτάνει. Φτάνει. Όχι. Το σώμα όλο. Από πάντα. Από παντού. Για πάντα από παντού. Αυτό είναι το σώμα. Αυτό το σώμα είμαι. Σώμα. Δεν έχω άλλη ανάγκη. Δεν έχω. Γιατί να έχω άλλη ανάγκη. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει καμία. Το σώμα. Όταν είναι σώμα και όχι βαθμολόγηση. Όταν είμαι το σώμα που είναι σώμα και όχι βαθμολόγηση. Δεν υπάρχει άλλη ανάγκη. Δεν υπάρχει άλλη. Καμία. Από πουθενά. Αυτό το σώμα είναι. Το σώμα είναι. Από το σώμα έρχομαι. Από το σώμα προέρχομαι. Από το σώμα. Κοιτάξτε το. Οι ανάγκες του και οι αναπληρώσεις του. Οι ανάγκες του και οι αναπληρώσεις του. Δεν το έχετε ξαναδεί. Δεν το έχετε ξαναδεί. Δείτε το, το βλέπετε. Τώρα βλέπετε. Όλος ο ουρανός και ό,τι. Όλος ο ουρανός. Όλη η γη. Εδώ είναι. Υλικό και άειλο. Κοιτάξτε το. Μην περιμένετε από πουθενά. Μην περιμένετε από πουθενά αλλού. Εδώ μέσα. Όλες οι εκκλησίες. Όλες οι λειτουργίες. Αυτό μιλάει για Θεό. Όλο το σώμα μιλάει για Θεό. Αυτό που είναι ο Θεός. Ο Θεός και ο ναός του. Κάθε λειτουργία του και μια θεία λειτουργία. Ούτε επιγής, ούτε πουρανής. Κανείς. Το σώμα είναι το σώμα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. 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 Δεν υπάρχει άλλος. Θεός. Ιδού η εικόνα του Θεού. Τέμπλο. Σε αυτό εικονογραφείτε. Τέμπλο. Σε αυτό αγιογραφείτε. Πάνω στην απαστράπτουσα πρόσωψη. Πίσω από την απαστράπτουσα πρόσωψη. Τελούνται όλα τα μυστήρια. Κάθε πρωί και ένας ευαγγελισμός. Κάθε απόγευμα και κάθε νύχτα και μία Ανάσταση και μία Σταύρωση και μία ταφή και μία προδοσία. Του σώματος είναι τα Θεία Ευαγγέλια. Το κάθε σώμα αυτό είναι. Κοιτάξτε το. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν έχω τίποτα να θυμηθώ. Είμαι. Είμαι. Ένα σώμα. Είμαι. Βλέπω το φως να ανεβαίνει. Βλέπω το φως να κατεβαίνει. Βλέπω το φως να κατεβαίνει. Βλέπω να ξανανεβαίνει. Βλέπω να ξανανεβαίνει. Μέσα σε αυτό το τετράγωνο. Μέσα σε αυτό το τετράγωνο. Σχεδόν δεν με χωράει. Σχεδόν δεν με χωράει. Σχεδόν στα μέτρα μου. Μόνο για να κάθομαι. Αν σηκωθώ δεν θα μπορέσω. Αν σηκωθώ δεν θα μπορέσω. Η πίεση της οροφής του δεν θα με αφήσει. Η πίεση της οροφής του δεν θα με αφήσει. Ένα τετράγωνο. Κάθομαι. Μόνο για αυτήν τη στάση. Ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Δεν χρειάζομαι ούτε το λιγότερο ούτε το περισσότερο. Χρειάζομαι μόνο αυτό που έχω. Αυτό που έχω μου φτάνει. Αυτό που έχω δεν είναι ούτε πιο κάτω ούτε πιο πάνω. Αυτό που έχω δεν είναι ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό που έχω τα έχω όλα. Τα έχω όλα. Αφού εδώ μέσα είναι όλα. Εδώ μέσα.
Από έξω τίποτα. Από έξω τίποτα. Τίποτα δεν χρειάζομαι. Τίποτα δεν χρειάζομαι από έξω. Αφού έχω το σώμα. Αφού έχω το σώμα μου. Έχω το σώμα. Έχω το σώμα. Το σώμα, Το σώμα είναι όλα. είναι Το όλα. σώμα δεν είναι τίποτα Το λιγότερο. σώμα δεν είναι τίποτα περισσότερο. λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Αρκεί να είναι σώμα. Αρκεί να είναι σώμα. Αρκεί Αρκεί να μην το αξιολογήσω. να μην το αξιολογήσω. Να μην το ιεραρχήσω. Να μην το ιεραρχήσω. Να μην το διαβαθμίσω. Να μην το διαβαθμίσω. Αρκεί να μην το Αρκεί ερμηνεύσω. να μην το ερμηνεύσω. Να μην το υποτιμήσω. Να μην το υποτιμήσω. Αρκεί να το έχω όλο. Αρκεί να το έχω όλο. Να το κατέχω όλο. Να το κατέχω όλο. Το έχω όλο. Το έχω όλο. Εδώ. Τώρα που αρχίζω. Ποτέ πριν και ποτέ πουθενά. Ποτέ αλλού. Ποτέ αλλού. Ποτέ δεν θα κοιτάξω πίσω. Ποτέ δεν θα κοιτάξω πίσω. Μόνο Ποτέ το πίσω. σώμα έχω. Μόνο το Δεν σώμα έχω έχω. τίποτα άλλο. Τίποτα Δεν άλλο. έχω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν έχω ιστορία. Δεν έχω ιστορία. Κάθε ώρα τώρα αρχίζει. Κάθε ώρα τώρα αρχίζει. Αρχίζω και μόλις αρχίσω, σβήνω. σβήνω. Τίποτα δεν μένει. Τίποτα. Τώρα αρχίζω. Τώρα αρχίζω. Και μετά πάλι αρχίζω. Αρχίζω. Αρχίζω και θα ξαναρχίσω. Αρχίζω συνεχώς. Μόνο να αρχίζω. Ξανά και ξανά. Η ιστορία μου. Μόνο να αρχίζω. Ξανά και ξανά. Η ίδια ιστορία μου. Αρχίζω. Τάφη και μετά τίποτα. Τίποτα να μην μείνει. Τάφη και μετά τίποτα να μην μείνει. Όλα να έρχονται και όλα να παρέρχονται. Φράγματα να υψώνονται. Φράγματα να υψώνονται. να σβήνονται. Και μετά φράγματα να σβήνονται. Υδραγωγεία να υψώνονται. Υδραγωγεία να υψώνονται. Και μετά υδραγωγεία να σβήνουν. Γυμναστήρια και θέατρα να υψώνονται. Γυμναστήρια και θέατρα να σβήνονται. Λευκή γεωγραφία. Γραμμένη γεωγραφία. Και μετά γεωγραφία λευκή. Όλα να γράφονται και όλα να χρηστούν μετά. Απέραντη λευκότητα. Απέραντη. Αυτό είναι η μνήμη. Να έχεις την αφημική σου, αλλά να μην θυμάσαι. Όλα σβησμένα. Να μην ξέρεις. Να μην έχεις. Να μην κατέχεις. Να μην μπορείς. Αλλά να είσαι. Αυτό είναι η μνήμη. Να είσαι. Μία συναίσθητη κληρονομιά. Όλα σε αυτό εδώ το σώμα. Όχι έξω. Όχι αλλού. Όλα εδώ. Αόρατα. Μέσα εδώ. Χωρίς να το ξέρεις. Χωρίς να το δικό σου χωρίς. Χωρίς. Καμία αναδρομή. Καμία αναγωγή. Καμία αναφορά. Καμία επαναφορά. Ούτε μία φορά. Αυτό είναι η μνήμη. Εμπιστοσύνη. Ό,τι δεν είσαι δεν θα γίνεις ποτέ. Ποτέ. Ποτέ φωνάζω. Ποτέ. Ποτέ δεν θα γίνεις ποτέ αποδεικνύοντας. Ποτέ. Αυτό που είσαι θα είσαι. Μόνον αυτό. αυτό. Εάν είσαι. Λύθη. Καμία μνήμη. Καμία μνήμη. Καμία. Η ζωή να είναι όλη λύθη. Η ζωή να είναι όλη λύθη. Μόνο το σώμα να θυμάται. Το σώμα θυμάται. Τα αφήνω όλα στο Τα σώμα. αφήνω όλα στο σώμα. Δεν ανατρέπω. Δεν ανατρέπω. Δεν επιστρέφω. Δεν είμαι. Και δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Η μεγαλύτερη χαρά είναι να μην φοβάσαι. δεν φοβάσαι την απώλεια. Δεν φοβάμαι. Χαρά. Ανάμεσα στην άπλετη απώλεια. Χαρά, απώλεια. Χαρά. Τι χαρά. Να μην υπάρχει τίποτα. Να μην υπάρχει τίποτα. Τίποτα να μην έχει μείνει. Η ασημάδευτη γεωγραφία. Η ασημάδευτη γεωγραφία. Το οποίο ακατοίκητο. Ούτε χρονολογία. Ούτε όνομα. Καμία πράξη. Κανένα έργο. Ούτε κατόρθωμα. Κανένας θρίαμβος. Ούτε και θλίψη. Ούτε και πένθος. Ούτε τάφος. Ούτε κανείς. Ούτε σαβανωμένος. Ούτε στεφανωμένος. Κανείς. Η απεραντοσύνη της εκαταμέτρησης ανυπαρξίας. Ακούστε με. Εδώ. Στο αγιογράφητο τοπίο της περιουσίας. Μόνον εδώ. Την ακούτε. Ακούστε. Πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει το τοπίο της αμεταβίβαστης κληρονομιάς. Ακούστε. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Τίποτα δεν θέλω να μαθαίνω. Εδώ μέσα τίποτα. Εδώ μέσα το τίποτα. Έξω πληθύνεται. Δεν θέλω να φτάνει εδώ μέσα αυτός ο θόρυβος. Δεν φτάνει εδώ μέσα. Το έχω κερδίσει αυτό. Αυτό είναι η κληρονομιά μου. Έξω χαλάει ο κόσμος. Έξω χαλάει. Φωνάζει. Και όλοι μιμούνται. Και όλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τη φωνή τους, να χαλάσουν τον κόσμο όπως ο θάνατος, να φωνάξουν πιο δυνατά με αυτόν.
Όλοι εκεί έξω φωνάζουν πιο δυνατά από αυτόν. Αυτό γίνεται. Όλοι θυμούνται. Θυμούνται συνεχώς. Θυμούνται να μην ξεχάσουν να φωνάξουν πιο δυνατά από το θάνατο. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Θυμούνται συνεχώς. Τι έγινε, από ποιους έγινε, φωνάζουν. Φωνάζουν. Για να μην ξεχαστούν, φοβούνται. Φωνάζουν. Μόνο φωνάζουν, αυτό θέλουν. Λίστες νεκρών. Και αυτοί να είναι μέσα. Λίστες νεκρών. Και αυτοί να μνημονεύονται. Αρκεί να είναι μέσα. Λίστες νεκρών. Αρκεί να μνημονεύονται. Και ας είναι λίστες νεκρών. Αυτό τους αρκεί. Όλη τους η ζωή είναι αυτό. Να μείνουν αλυσμόνητοι. Ποιος δεν το θέλει. Σε ποιον δεν. Η μέρα τους αρχίζει. Η μέρα τους τελειώνει. Με τις φωνές πιο δυνατές από το θάνατο. Για να μείνουν στη μνήμη. Για να μην τους λησμονήσει κανείς. Ποιος είναι αυτός. Κανείς δεν θα τους λησμονήσει. Και αυτό είναι ο θάνατος. Γιατί είναι πιο δυνατό από τη μνήμη. Πιο δυνατό από τη μνήμη. Φόβο να λησμονηθεί. Ο φόβος είναι ο θάνατος. Η μνήμη είναι ο φόβος του θανάτου. Δεν τους ακούω. Δεν φτάνουν οι φωνές τους. Τις ξέρω. Τις έχω ακούσει. Φωνάζουν. Από φόβο. Φοβούνται. Συναγωνίζονται όλη τη μέρα. Ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά. Ποιος θα ακουστεί περισσότερο. Ποιος θα αφήσει να ακουστούν. Ποιος θα τους αφήσει να ακουστούν. Ασταμάτητη πάλι, ασταμάτητη αγωνία. Ασταμάτητος μόχθος. Για τη λύθη. Λες και η λύθη είναι αμνησία. Λύθη. Δεν καταλαβαίνω. Ακόμα και όταν θέλουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν θέλουν. Λες και η αμνησία είναι λύθη. Η λύθη. Τρέχουν και φωνάζουν. Δεν θα καταλάβουν. Δεν τους φτάνει. Φωνάζουν. Με όλους τους τρόπους προκαλούν. Με όλους τους κρότους και όλη τη νύχτα. Θόρυβοι και φωνές. Φωνές και θόρυβοι. Σαν να τους ακούω. Τους έχω ακούσει τόσο πολύ. Φωνές και θόρυβοι. Μνήμη. Λίστες μνήμης. Εδώ μέσα τίποτα δεν φτάνει. Εδώ μέσα έχουν όλα. Δεν έχω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω. Ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος. Μόνον εδώ. Ούτε πριν. Ούτε μετά. Μόνον τώρα. Αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή. Τώρα. Με βλέπετε. Δεν χρειάζεται να δείτε τίποτα περισσότερο. Τα πολλά είναι εκεί έξω. Εδώ μέσα είναι όλα. Επειδή έχουν ξεχαστεί. Αυτό είναι το πανδαιμόνιο του σώματος. Ακούστε το. Θέλω να ξεχαστώ. Διεκδικώ τη λύθη. Το τίποτα. Όσο είμαι σώμα, όσο είμαι το σώμα. Όχι περισσότερο. Δεν θέλω περισσότερο. Εκεί που τελειώνει το σώμα. Εκεί. Στο τέλος του σώματος. Όχι περισσότερο. Ούτε και λιγότερο. Ό,τι είμαι. Δεν θα είμαι. Ό,τι βλέπετε αυτό είμαι. Ό,τι ακούτε αυτό είμαι. Και στο τέλος αυτό θα είναι το τέλος. Κανείς δεν μπορεί άλλο. Αλλιώς τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Τέλος. Αυτό εξασφαλίζει. Αυτό το εξασφαλίζει. Αλλά αυτό προπάντων εξασφαλίζει την αλληλεγγύη. Ότι αγαπάει, πεθαίνει, αγαπάει. Αυτές. Η βεβαιότητα και η παραδοχή. Η αλληλεγγύη. Η φιλάνθρωπη βεβαιότητα. Η φιλάνθρωπη παραδοχή. Το τέλος του σώματος. Το σώμα υπάρχει, το σώμα δεν υπάρχει. Το σώμα υπήρξε, το σώμα δεν. Πόσο μαλακώνει αυτή η σκέψη. Πόσο χαμηλώνει τις φωνές τους. Τους θορύβους. Αυτή η σκέψη. Η μόνη αληθινή. Η μόνη. Σκέψη φιλάνθρωπη. Η αιώνια αλήθεια του
του σώματος. Μόνο αυτή κάνει τον άνθρωπο φιλάνθρωπο. Η αιώνια μνήμη Η εξαγριώνει. αιώνια Η αιώνια μνήμη σκληραίνει. Η αιώνια μνήμη σκληραίνει. Η αιώνια μνήμη μισή. Εξαγριώνει. Επειδή ελπίζει. Ελπίζει. Επειδή δεν αποθέτει ελπίδες. Ο άλλος κόσμος. 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 Η αιώνια μνήμη. Η αιώνια μνήμη είναι ο άλλος κόσμος που εξαγριώνει. Η λύθη μαλακώνει. Η αιώνια λύθη. Να ξέρεις πως δεν έχεις άλλο σώμα. Να ξέρεις πως δεν θα έχεις άλλο σώμα. Μόνο αυτό το σώμα. Αυτό. Κοιτάξτε το. Το σώμα που αρχίζει, το σώμα που αρχίζει που τελειώνει. Και όταν τελειώνει δεν ξαναρχίζει. Και όταν τελειώνει δεν ξαναρχίζει. Έχει αρχίσει και θα τελειώσει. Έχει αρχίσει και θα τελειώσει. Και δεν θα ξαναρχίσει. Είναι εδώ και δεν θα είναι. Είναι εδώ και δεν θα είναι πια εδώ. Πόσο μαλακώνει αυτή η σκέψη. Σκέψη φιλάνθρωπη. Η μόνη αληθινή. Η μόνη φιλάνθρωπη. Αυτό το σώμα. Το σώμα ήρθε, το σώμα θα φύγει. Το σώμα ήρθε, το σώμα θα φύγει. Το σώμα θα χάσει. Το σώμα ήρθε. Και δεν θα ξαναφανεί. Το σώμα δεν θα ξαναφανεί. Είναι εδώ και δεν θα είναι πια εδώ. Κοιτάξτε το. Είναι εδώ και δεν θα είναι πια εδώ. Κοιτάξτε αυτό που είναι εδώ και δεν θα είναι πια εδώ. Το σώμα. Όλος ο άνθρωπος. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα περισσότερο. Η αιώνια αλήθεια. Μόνο αυτή η σκέψη. Το σώμα στο σώμα. Μόνο με αυτή το σώμα είναι σώμα. Και μόνο με αυτή οι φωνές θα χαμηλώσουν. Οι θόρυβοι θα χαμηλώσουν. Και η σιωπή να μην Και η σιωπή. Και η λύθη να μην φωνάζει. Και η λύθη. Η αιώνια λύθη. Και η αιώνια λύθη. Η μόνη αιωνιότητα. Η μόνη αιωνιότητα. Αποδοχή. Πόσο θα ζει το σώμα και Όσο να θα μην ζει το σώμα θα ζεις. Ούτε να το θέλεις, ούτε να το θέλεις, ούτε να το πιστεύεις. Να το ζεις όσο θα ζεις. Το τίποτα. Το τίποτα. Έχω κλειστεί εδώ και Έχω ζω κλειστεί εδώ το σώμα. και ζω το σώμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει το έξω. Δεν υπάρχει το έξω. Αυτός ο ελάχιστος χώρος. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Όλα. Μέσα εδώ. Μέσα εδώ. Δεν θα κρατήσει πολύ. Δεν θα κρατήσει πολύ. Όσο κρατήσει. Καμία άλλη υπόθεση. Καμία άλλη παράταση. Καμία άλλη διάσταση. Και τίποτα πίσω. Καμία αναδρομή. Καμία ανασκόπηση. Κανένας καταμερισμός. Όλα σβησμένα. Άδειος χρόνος. Άδειος χώρος. Καθαρός. Μέσα μου όλος ο χώρος. Μέσα μου όλος ο χρόνος. Μέσα μου. Χρυσάνθεμα. Καθαρός ο χώρος. Καθαρός. Καμία προέκταση. Καμία προέκταση. Καμία προσθήκη. Καμία διόρθωση. Αυτό και τίποτα άλλο. Ο τέλειος σχεδιασμός. Περνώντας σιγά σιγά στην αφάνεια. Περνώντας σιγά σιγά στην αφάνεια. Και μετά στη σιωπή. Και μετά στο τίποτα. Και μετά στο τίποτα. Στο τίποτα του μετά. Στο τίποτα του μετά. Στο ευεργετικό μετά του τίποτα. Στο ευεργετικό μετά. Σκιές από Σκιές. Όλα είναι αυτά. Καμία προσδοκία. Καμία σωτηρία. Καμία επαναφορά. Η εξαφάνιση. Αυτή είναι η δόξα. Και η δική σας. Κοιτάξτε. Η δόξα του σώματος. Η δόξα του σώματος. Έτσι αρχίζω. Τώρα, στο πουθενά. Τίποτα δεν θέλω. Τίποτα δεν χρειάζομαι. Αρκεί να είμαι σώμα. Αρκεί να είστε σώμα. Σας ξέχασα. Ξεχάστε.
sometimes you may feel as if the past is controlling your present, and that is because very painful and traumatic events has occurred in your life. Maybe something like bullying and violence, maybe traumatic loss, natural disaster, separation maybe, and you may feel and see yourself as inadequate or inferior or powerless without control, etc. And the quality of life is affected by what you experience in your past. And maybe you have problems with sleeping, mood swings, irritability, low self-esteem. You struggle in relationship. So there is a solution to all that, and the solution is called EMDR. And EMDR stands for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. What is EMDR? Well, EMDR is a psychotherapy, is a psychological therapy, and originated in the 80s in the United States. It's a sort of is a short-term type of psychological therapy, and is very effective for all those difficulties which originated in a traumatic event. So, how does it work, EMDR? Well, according to international research, scientific evidence states that the traumatic information got blocked in the brain with its original intensity, and because this information are traumatic, they don't get reprocessed by the brain. And they do not get correctly stored in the brain. So, what happened to you when you had a traumatic experience? Every time you find yourself thinking about what happened in your past, thinking about the experience you had, the traumatic experience you had, or experiencing similar events, the information belonging to your past gets reactivated, and you feel again inadequate or inferior, powerless, or without control, and so on. It is as if you are back to the moment when you experienced the trauma. It is as if so you are back. To the moment. How does it work, EMDR? What does EMDR therapy? How does it work, EMDR? EMDR therapy helps you to unblock this traumatic information so that this traumatic information gets reprocessed and stored correctly in the brain. I've treated many patients with EMDR. I've treated them in Italy and in the UK, and the changes improvements are amazing. People report feeling lighthearted, as if a weight has been lifted off their shoulders, and they feel as if they are back in control. And they feel as if they are back in control. The relationship have improved. They feel confident and happy. And so EMDR helps you to regain control over your life, and I think it's something very important.